हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होए। आओ कलाम विचों पढ़ते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा, नबी ने कहा, जो सतवां दूत सीगा जिहदे द्वारा उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोली गई, वो नबी की कह रहा अज दे लोकां नूं, अज दे लोकां नूं नबी कह रहा, कहंदा तुसीं कहंदे हो ठीक है, कहंदा मैं पवित्र आत्मा पाया होया है अते हाले भी कहंदा अपने ही ढंग दे नाल जीवन बतीत करदे हो, कहंदा तुहाडे नाल कहंदा कुछ वापरिया है, तुहानूं कदे भी कहंदा वो पवित्र आत्मा नहीं मिलिया जिहड़ा पेंतेकुस्त दे दिन उतरिया सीगा। कहंदा ये जे तुहाडे कोल पवित्र आत्मा आया तो कहंदा पवित्र आत्मा की करदा, कहंदा पवित्र आत्मा अपने विच रंगदा है, अपने सिस्टम दे नाल चलांदा, कहंदा इहदा मतलब आ कहंदा तुहानूं पवित्र आत्मा नहीं मिलिया। क्योंकि की हुंदा लोग दावा करदे कहंदे साडे कोल पवित्र आत्मा आ, जिस कोल पवित्र आत्मा हुंदा आ, पवित्र आत्मा पाया होया मनुख दे काम अलग हुंदे आ, वो संसार तो मरिया होया मनुख हुंदा आ। ये दावा सब झूठा आ भी पवित्र आत्मा से पाया। जिस को पवित्र आत्मा आ वो पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार जीवन बतीत करूगा, जिहड़ा मनुख संसार तो मरिया हुंदा है। हुण अगे की लिखिया, जेकर तुसी आत्मा राही चलाए गए हो, परमेश्वर के सारे पुत्र ते धीआं परमेश्वर के आत्मा राही चलाए जाते हैं, कहंदा वो आत्मा ते चलाए चलते हैं अनोखे अते अजीब। देखो इस नबी ने की क्या आ, कहंदा जे तुसी आत्मा राही चलाए गए हो, कहंदा परमेश्वर के सारे धीआं ते पुत्र, कहंदा जे तुसी आत्मा द्वारा चलाए जाते हो, कहंदा तुसी अनोखे ते अजीब हो। क्यों अजीब बनते? जिहड़े साडे काम आ मसीह लोकां दे काम किद्दां दे हुंदे आ, अजीब काम हुंदे। मसीह लोग अजीब अजीब काम करदे। अजीब काम किद्दां करदे आ? लोकां दी नज़रां 'च अजीब हुंदे आ। मैं तुहानूं दस्सिया अज तीसरा दिन हो गया मेरी फास्टिंग चल रही, मैं 3 दिन तो कुछ नहीं खाता। तो एक मसीह भाई ने मैनू कहा, कहंदा भी तू 3 दिन तो खाना नहीं खाता तेनू कुछ हो जाऊगा। मैं कहा भी मैनू कुछ नहीं होगा। मैं कहा वचन दे विच लिखिया कि मनुख केवल रोटी दे नाल नहीं, परमेश्वर दे हरेक उस वचन दे नाल जिउंदा रहूगा जिहड़ा परमेश्वर दे मुख विचों निकलदा आ। ते मैं कहा जे मैं एक महीना भी रोटी ना खावां मैनू तां भी कुछ नहीं होऊगा। वो मैनू कहंदा तू बड़ा अजीब आ, कहंदा तू बहुत अजीब आ, कहंदा अजीबो गरीब गल्लां मैं तेरे च देखदा। मैं कहा हाँ, आत्मा पाए हुए मनुख अजीब ही हुंदे आ। मैं क्या आत्मा पाए हुए मनुख अजीब हुंदे आ, लेकिन खुदा दी नज़रां दे विच ये जिहड़े अजीब लोग आ, जिहड़े संसार जिन्हां नूं अजीब कहंदे आ, खुदा दी नज़रां विच ये लोग अजीज हुंदे आ, ओहदे खास हुंदे आ। कहंदा अनोखे हन तू, कहंदा वो अपनी हरेक सिੱਖਿਆ विच बाइबल नाल खड़े रहंदे हन। कहंदा ये गल विच उल्ट ही नहीं हुंदे हन। जिथे बाइबल कहती है कहंदा उत्थे उहदे अनुसार चलदे हन। जिन्हां ने पवित्र आत्मा पाया हुंदा आ वो अजीब तां हुंदे ही आ, जो बाइबल कहती है उहदे अनुसार जीवन बतीत करदे आ, जिथे बाइबल कहती है उहदे अनुसार चलदे आ। जेकर वो हर एक पल लई रुक जांदे हन तां कहंदा जे एक पल लई भी रुकदे आ, पवित्र आत्मा की करदा फिर राह दिखांदा है। जे मान लो किसी मसीह बंदे नूं जीवन दे विच कुछ नहीं समझ लगदा, पवित्र आत्मा की करदा आ, ओहदी गाइडनेस करदा, ओहनूं रास्ता दिखांदा भी तू इस मुकाम ते आके इस मोड़ ते आके आ काम करना आ। ये पवित्र आत्मा दे काम हुंदे आ। वेखदे हन किस राह ते जाना है ते फिर पवित्र आत्मा इस नूं प्रगट करदा है अते वो ठीक इस उत्ते चलदा है। कहंदा अते वो ओही काम करदा है, उन्हां ही आग्या दी पालन करदा है। कहंदा जो उहनूं परमेश्वर दसदा है, कहंदा जे एक मसीह बंदा ओही काम करदा जो उहनूं पवित्र आत्मा दसदा। अपनी मर्जी नाल मनुख कुछ नहीं कर सकदा। जिहदे अंदर खुदा दा पवित्र आत्मा आ, उहने पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल चलना है। कहंदा ओहो ही परमेश्वर उत्ते उतरदा है, कहंदा यही परमेश्वर उहदे उत्ते उतरदा है अते चमत्कार अचंभे काम फिर प्रगट करदा है। जिहड़ा पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल चमत्कार बहुत लोग करदे आ, लेकिन चमत्कार करने अलग गल हुंदी आ, वचन विच चलना दोनों विच फर्क आ। मैं तुहानूं अगे जाके वचन च इस गल नूं क्लीयर करूंगा। आओ प्रार्थना करदे हां। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता खुदावंदा, तेरे वचन च लिखिया है जिहड़ा मनुख आत्मा द्वारा चलदा है प्रभु जी वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता जिहदे अंदर तेरा पवित्र आत्मा है प्रभु जी वो तेरे अनुसार जीवन बतीत करेगा। तू क्या है? राह, सच्चाई अते जीवन मैं हाँ। सच्चे प्रभु यीशु मसीह फाटक खुदावंद वो दरवाजा तू ही है खुदावंदा। ते मेरे महान पिता वो तंग रास्ता जिहदे विचों असीं निकलना है प्रभु जी, ते खुदावंद तेरे वचन च लिखिया बहुत थोड़े हन जिहड़े उस दे विच प्रवेश करनगे। सच्चे खुदावंदा मेरे महान पिता सानू बल दे, अज दा वचन खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा मेरे महान पिता खुद सुनावे प्रभु जी। बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे। तू दया कर, कृपा कर, एक एक जन नूं ब्लैस कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम दी महिमा हमेशा हुंदी रहे। दया कर, आमीन।
मत्ती कटांगे, मत्ती 7:14, मत्ती 7:14 कटांगे। देखो वचन विच की लिखिया, मत्ती 7:14 विच लिखिया, भीड़ा है वो फाटक अते सोड़ा है वो राह जिहड़ा जीवन नूं जांदा है अते जो उस नूं लभदे हन सो विरले हन। हुण वचन इस चीज नूं की कह रहा, मत्ती 7:24 च लिखिया, कहंदा भीड़ा रास्ता आ वो जिहदे विच मसीह लोकां ने प्रवेश करना। ਇਹ वचन दूजे लोगों वास्ते नहीं, जिहड़ा वचन मैं सुना रहा है मसीह लोगों वास्ते, जिहड़े अपने आप नूं क्रिश्चियन कहंदे आ, मसीह कहंदे आ। ये वचन उन्हां लोगों वास्ते आ। कहंदा भीड़ा है वो फाटक ते सोड़ा है वो राह जिहड़ा जीवन वल जांदा है। जीवन कौन है? यीशु मसीह जीवन है। जे यीशु मसीह दे कोल जाना आ ते वो प्रॉब्लमां विचों जाना पैना, सानूं तंगियां विचों जाना पैना आ। लेकिन अज दे मसीह लोगों के दो रास्ते आ। मसीह लोग दो रास्ते चलते हैं। किहड़े किहड़े रास्ते चलदा? एक मसीह बंदा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करदा, वो कहंदा प्रभु जी मैं तेनू पहल देनी आ, मैनू रिश्तेदारां नाल, लोकां नाल, आंढ गुआंढ नाल किसी ना कोई मतलब नहीं, जो तेरा आत्मा कहूगा मैं उहदे अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। जिद्दां मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया सी, नबी दी आयतां विचों मैं तुहानूं दस्सिया भी किदां दा मनुख हुंदा जिहने पवित्र आत्मा पाया हुंदा। लेकिन एक मसीह बंदा वो हुंदा आ जिहड़ा कि खुले रास्ते नाल चलदा आ। वो कहता है मैं दुनियादारी भी देखनी आ, अपने बच्चे भी देखने, मैं सब कुछ देखना आ, मैं प्रभु का काम भी देखना है। वो मनुख खुदा दे राह च नहीं जाएगा। ये गल मैं क्लीयर करना चाहना। चर्चां च हज़ारां लोग जाते आ, चर्चां च हज़ारां लोग जाते आ। चर्च जाण दे नाल तुसीं खुदा दे राह च जाओगे, ये किते नहीं लिखिया बाइबल दे विच। वचन दे विच लिखिया आ, वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला मनुख ही खुदा दे राह विच जाएगा। क्योंकि वचन साफ क्लीयर कर रहा है, कहता भीड़ा आ, कहता रास्ता हो ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ बहुत नॉर्मल तरीके नाल लिया, लेकिन ये नॉर्मल तरीके नाल नहीं ले सकते असीं इहनूं। ये बड़ी गंभीर गल आ। जे मसीह जीवन विच चलना आ ते वचन के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना पवेगा। वचन के अनुसार ही कपड़े पाने पैणगे, वचन के अनुसार ही सारे काम करने पैणगे। जे तुसीं कहोगे मैं अपनी मर्जी नाल चलूंगा या चलूंगी, ठीक आ, तुसीं टाइम पास कर सकते हो, लेकिन खुदा दे राह च उठाए नहीं जाओगे। मैं किसी भी मनुख नूं ये नहीं कहा भी जे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्योंकि खुदावंद किनू लैन आ रहा? खुदावंद अपने वचन नूं लैन आ रहा। लेकिन अज दे जिहड़े मसीह लोग आ वो किदां दा जीवन व्यतीत करदे आ? मसीह लोग खुले रास्ते से चलते हो, तंग रास्ते चलना नहीं चाहते। क्योंकि उन्होंने पता है जे असीं तंग रास्ते चले तो सानू संसार नूं छड्डना पवेगा। क्योंकि बाइबल बयान करदी आ, वचन च लिखिया संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दे नाल वैर आ। लेकिन उन्हां नूं इह नहीं समझ लगदी भी तुसीं किहदे नाल दुश्मनी लै रहे हो। जे तुसीं संसार दे रास्ते च चलदे हो, खुले रास्ते च चलदे हो, तो परमेश्वर दे तुसीं दुश्मन बन रहे हो। ते की ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਈਏ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। वचन तो बाहर कोई भी मनुख खुदा दे राह च नहीं जा सकता। इस करके गल क्लीयर की गई है भी तंग आ रास्ता। हुण तंग रास्ते जिहड़े चलदे आ, अगे लिखिया कहंदा विरले आ। विरले दा मतलब हुंदा भी बहुत थोड़े लोग आ। अज की चर्चा विच लोग नहीं जाते, हज़ारां लोग जाते। कई बड़े बड़े चर्चां च 50,000 लोग जाते आ, लख बंदा जाता, 2-2 लाख बंदा जाता आ। क्यों जाता? की देखण जाता है? सब लोग चंगियाइयां ते चमत्कार देखण जाते हैं। लेकिन चंगियाइयां ते चमत्कार एक अलग गल आ। लेकिन खुदा दे वचन ते
ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਟਾਨ ਕੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਟਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਤੇਜਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਖੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੱਚੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਆ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਟਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਬਣਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜੇ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 50,000 ਬੰਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 50,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਊਗਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੀੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਆ। ਭੀੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਸੇਵਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੂਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗੂਆ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੱਲਾ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ। ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੇਵਕ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆ? ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ। ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਮਾਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਚੱਕੋ। ਸਲੀਬ ਚੱਕਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ? ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੱਲਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਲਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਜਨ ਪਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਕਾਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤੇ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਸੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਲੇਲਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ। ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆ ਸਵਰਗ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਰੋ ਰਾਸਤਾ, ਨੈਰੋ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨੈਰੋ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਰੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੋ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੈਰੋ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੌਣ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਂਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਖਵਾਊਗਾ, ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੱਛੀ ਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਖੜਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਰਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਵਿਰਲੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣੂਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ? ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਜਾਓ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ। ਚਾਹੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਰਾਸਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਪਤਾ ਜੇ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸਾ। ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ 10,000 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਜਾ 20,000 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 20,000 ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ 20,000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਰਾਤ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ 20,000 ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ 20,000 ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੂਕਾ 13:24 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 13:24। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਕਾ 13:24 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੜ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ? ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ? ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਆ। ਚਰਚ ਆਓ ਜੀ, ਚਰਚ ਆਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਲਓ। ਬਰਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਪਰ ਵੜ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੇ ਸਭ ਕੁਕਰਮੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕੁਕਰਮੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? ਉਸ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਾਸਤਾ। ਚੋਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਆਦਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਨਾ 10:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ 14:6 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਰਾਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ 10:7 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਯਹੂਨਾ 14:6 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ, ਚਾਹੇ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਐਨੀਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਬੀ ਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗਿਆਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਣੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਡਬੋ ਕੇ ਉਂਗਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਗਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਪਤ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੂਲਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਪੱਕਾ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੀ 100 ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਆ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੀੜਾ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 5-10 ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਛਾਨਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਛਾਨਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਵੱਢਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੂਕਾ 14:25 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 14:25। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਕਾ 14:25 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੀੜਾਂ ਤਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਆਉਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਗੱਲੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੀਵੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10-10 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ, ਆਲੂ ਦੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ? ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਨੱਚੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਟੀਵੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਹ ਰੋਟੀ ਖਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਹੁਤ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਫਾਸਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅਜੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੱਜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਣੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰਖ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਕੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਆ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਪਾ। ਇੱਥੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਓਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਰੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਆ?
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੈਨਾ? ਪੈਸਾ ਲੋਕੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਤਾੜਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਚਾਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ ਕੱਢਾਂਗੇ 10:17। ਮਰਕੁਸ 10:17। और देखो मरकुस 10:17 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਵਚਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਕੜ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ ਜੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੱਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਟਾਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਵੇ ਵੀ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, 20-50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਊਗਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ, ਵੰਡੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ 5-5 ਦਿਨ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਛੱਡਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਚਰਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਿਆਗਤਾ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਟ ਬੋਰਡ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣਗੇ? ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਨਟ ਬੋਰਡ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ। ਉੱਥੇ ਪੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ, ਉੱਥੇ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੇ ਸੇਕ ਮਾਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਮਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੱਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਚਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਆਣਾ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਪੈਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਡੁਬਕੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਡੁਬਕੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਨਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨੱਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ,
शैतान भी शरीर 'ਚ हो के काम करता है, शैतान ने बाहरों हो के काम नहीं करना। शैतान हमेशा ही शरीर लैंदा ते पवित्र आत्मा ही शरीर का इस्तेमाल करता। अज पवित्र आत्मा कित्थे आ गया? पवित्र आत्मा देह ले ली। अज पवित्र आत्मा जो देह लैंदा वो फिर डांटदा। तुहानूं पता पवित्र आत्मा का की काम आ? पवित्र आत्मा वो नहीं करता आ जा मेरा बच्चा, आ जा मैं तेनों बरकत दे, तेरे कनेडा का वीजा लवा दा, तेरा तेनों 1 करोड़ रुपए की कोठी दवा दा, तेरी कुड़ी नूं मैं आ काम करवा दा, उत्थे भेज दा। ये पवित्र आत्मा नहीं करता। वो कहता पहले मेरे राज दी। पवित्र आत्मा छांगदा आ। पवित्र आत्मा दे काम तुहानूं दस रहा, छाननी लांदा। कहंदा हुण लंघ, कहंदा एक नहीं कई छाननियां लगियां हुंदियां जिस चों लंघना पैंदा विश्वासी नूं। ये असीं सोचदे भी खुदा दे राज 'च किते एवें चल जांगे। खुदा दे राज 'च जाना सौखा नहीं आ। उदों की होया, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਮਾਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ मैं अपने बच्चे की फीस भरनी आ, अपने बच्चे नूं आ करना। खुदा दा वचन कहंदा सब तो पहलों मैनूं पहल दे। अज लोग पहल नहीं दिंदे, इत्थों तां असीं मार खाने आ। जे मैं तुहानूं गलत सिखावां ते तुसीं आके मेरे नाल गल कर सकदे हो भी तुसीं ब्रदर जी वचन तो बाहर बोल रहे हो। मैं वचन तो बाहर नहीं बोल रहा, मैं कल्ली पैसे की भी नहीं गल करदा, लेकिन वचन विच आही कुछ लिखिया है। कल्ली पैसे दी खुदा कहंदा अपना तन मन ते धन कहंदा तीनों चाहिदा। विश्वासी तीनों चीज़ां दिंदा है। विश्वासी नूं तीनों चीज़ां देनियां पैणियां। कल्ला पैसा दे के कोई कहे मैं विश्वासी बन गया, या कोई कहे मैं चर्च काम कर रहा, मैं इदां नहीं है। वचन के अनुसार तुहाडा जीवन होना चाहिए, जिहदा अनुसार वचन के अनुसार जीवन, उहनूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी भी तू इस जगह ते आ काम करना, इस जगह ते तू विआह ते जा रहा है, जे तू नच्ची ना, उहनूं कहण दी लोड़ नहीं पैणी। पवित्र आत्मा खुद उहदी अगवाई करूगा। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਈ ਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਬਚੂਗਾ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕੋਟ ਟਾਈ ਪੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਕਿਉਂ? ਜੀਵਨ ਗਲਤ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਂਦਾ 3 ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੌਥਾ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਲੰਗੜੇ ਸਹੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। 2 ਹੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੌਕਟ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਭਰਮਾ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਰਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਲੋਚਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2-4 ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ 19:23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 19:23 ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੱਤੀ 6:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 6:24। ਮੱਤੀ 6:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਦਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਨਾ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਾਸਟਰ, ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਣਾ, ਡੀਜੇ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਟਣਾ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇੰਨੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੀਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਪੀਊਗਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਮਰਦਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਓਗੇ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਛੱਡੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੋਨਾ ਸਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਆ,
ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੂਤ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਦੂਤ ਆ, ਦੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਗੁੱਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਛਾਨਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਆ, ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਕਟ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੂਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਹਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਹਿਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਪਹਿਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪਹਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਿਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ?
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆ ਨਬੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਬੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜ, ਜੇ ਤਾੜੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੁੱਧਮਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚਟਾਨ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਚਟਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਧਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਨਬੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਾਹਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਟਿਕੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਬੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਚਮਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਆ ਘਰ, ਆ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਟਾਨ ਤੇ। ਚਟਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ? ਇਸ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਸੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਦ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ।